introduce our chief guest who is here to honor our occasion. We are here gathered for Guru Purnima celebration. Hello, good morning, namaste everyone. Present here respected dignitaries and my dear lovely disciplined students. I am here to give a brief introduction of a very great, successful and Gurutulya sir, Mr. Kapil Sharad Borauke. He is pursued MBBS, DNB Medicine, IDCCM, FICCM. Director, Critical Care and Head of Department Medicine, Sahyadri Super Speciality Hospital, Hadapsar, Pune. Dr. Kapil Borauke is a senior expert with over 25 years of experience in the fields of internal medicine and critical care. He specialized in critical illnesses, sepsis, pulmonary embolism, mechanical ventilators, management and emergency medical care. He actively contributes to mentoring postgraduate students, conducting national level academic programs, research, formulating treatment protocols and practicing evidence-based medicine. I would love to highlight few things. Director, Critical Care and Head of Department Medicine, Sahyadri Super Speciality Hospital, Hadapsar. National Joint Secretary, Indian Society of Critical Care Medicine. Former National Treasurer, regular invited speaker at national and state level medicine conferences. And he is the recipient of several national honors for his academic contribution to the field of critical care. Along with him, Mr. Vijay Gaikwad, I welcome him also. He is the Deputy General Manager, Admin, Sahyadri Hospital, Hadapsar. Now, I would like to conclude introduction by saying, when a doctor acts as a true guide, they bridge the gap between physical healing and mental wisdom, much like a traditional guru who leads people from darkness to light. Thank you so much. Now we will have Sir as a speaker. Thank you so much. Mr. Gaikwad, sir. नमस्कार. मराठी, इंग्लिश? Good one, thank you. My English is not that much good as well as Dr. Borauke is speaking good English. तर माझ्या इंग्रजीचा उगाच चौथा करून मी मराठीतूनच चालू करतो. तुम्हा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुरु म्हणजे नेमकं काय याच्याबद्दल तुम्ही जर मला सांगाल तर मला जरा आवडेल. तुमची काय मत आहे गुरु म्हणजे? यस, ज्ञानाचं प्रतीक. गुड. अजून मला असं बोलण्यापेक्षा संवाद आवडतो. अजून तुमचं काय म्हणजे मत काय गुरु म्हणजे काय? हिच्या बोलण्याप्रमाणे ज्ञानाचं प्रतीक. आणखी? यस, मार्गदर्शन. गुड. अजून मी एक छोटासा शब्द सांगतो, थोडे कन्फ्यूज जातो मी सगळे म्हणून. गुरु म्हणजे आपल्या जीवन प्रवासामध्ये येणाऱ्या कोणत्याही संकटांना सहज आणि सुलभपणे पार करून घेऊन जाणारा जो व्यक्ती असेल, जो प्राणी असेल, ते सगळे आपले गुरु आहेत. आणि त्या सर्व गुरूंना आपण आज स्मरण करूया. उदाहरण द्यायचं झालं तर लहान लहान मुलं सुद्धा आपल्यासाठी गुरु असतात. आपले शिक्षण देणारे गुरुजी सुद्धा गुरु आहेत. आई वडील तर गुरु आहे म्हणून सांगितले, सगळ्यांनीच सांगितले. तर या सगळ्या गुरूंना आजचा दिवस तो समर्पित आहे. मी तुमच्या आणि बोरावके सरांच्या मध्ये न जास्त वेळ थांबता मी बोरावके सरांना विनंती करतो की आजचा जो महत्त्वाचा विषय आहे आणि खूप गरजेचा जो विषय आहे, त्या विषयावर तुम्ही कृपया या सगळ्या उपस्थित आमच्या विद्यार्थी मित्रांना मार्गदर्शन करावं. सर प्लीज. Let's felicitate our guest. I would love to call Sir to felicitate our Dr. Sharad Borauke sir. Oh sorry, Kapil Sharad Borauke. I'm so sorry.
I request sir to felicitate Vijay sir, Vijay Gaikwad sir. I request madam, principal ma'am. I request Sai More to felicitate our director sir. I request Nivardhan to felicitate our principal ma'am. Thank you so much, everyone. I request our chief guest, Kapil sir, to give a speech. Thank you, sir. First of all, good morning. Good morning, respected teachers, our principal madam, our director Madhav sir, Vijay sir, all the dignitaries on the dais, and all the teaching staff. So it's really privilege to be in front of you to speak about something that too on a good day because भरपूर डेज आहेत, रोज डे, साडी डे, व्हॅलेंटाईन डे, तसं अजून एक दिवस आहे ना, सेम आहे ना. गुरुपौर्णिमा इज वन मोर डे, टीचर डे, गुरु डे, आणि यू पीपल लाईक डेज. आणि आत्ताच्या जनरेशनला डेज खूप आवडतात आहे. सो आय थिंक ॲटलिस्ट यू विल बी हॅपी की तुम्हाला काहीतरी एक डे सेलिब्रेट होतो आहे की नाही. तर आजचा मला विषय माहिती आहे का तुम्हाला? व्हॉट इज माय ऑक्युपेशन? नाही माहिती? तुम्हाला आयडिया आहे काय बोलायला पाहिजे? मुलं काय विचार करत असतात अशा कार्यक्रमात जेव्हा एखादा प्रमुख पाहुणा येतो, तो काहीतरी भाषण करतो, तो काहीतरी ज्ञान देऊन जातो असं वाटत असतं आपल्याला ना. आणि आला सगळं झालं यायचं, काहीतरी सांगणार, हे करू नका, ते करू नका. बरोबर आहे ना? असंच असतं ना मनात. नाही, 50% मुलांच्या मनात तर असं असतं की डायसवरनं बोलणं किती सोपं आहे, हे करू नका, ते करू नका, हे सांगणं किती सोपं आहे. तर आजचा विषय जेव्हा आम्ही डिस्कस केला होता तेव्हा असं ठरलं होतं की तुमच्याशी मोबाईलबद्दल बोलायचं. की मोबाईल तुमचा खरंच शत्रू आहे का मित्र आहे? मोबाईलचा वापर तुमच्यासाठी चांगला आहे का वाईट आहे? तर तुम्हाला विषयच माहीत नव्हता तर ओके, चांगला आहे उलट. कारण बहुतेक विषय माहीत नसता तर अजून तुम्हाला वाईट वाटलं असतं. कारण का तुम्हाला प्रमुख पाहुण्यापेक्षा महत्त्वाचा कोण आहे आता? मोबाईल आहे ना. कुणाला वाटतं मोबाईल आपला मित्र आहे? किती लोकांना वाटतं? हात वर करा की मोबाईल आपला मित्र आहे. मोबाईल इज आवर फ्रेंड. एक वापरतात तर सगळे. खरं सांगा, इथे कुणाला बघ, तुम्हाला जज नाही करणार आहे कोणी. दोन्ही हात वर केले का? तुम्हाला कोणीही जजी वी आर हिअर. मी इथं तुमच्याशी गप्पा मारायला आलो, काही ज्ञान द्यायला आलोच नाही. आहे अजून 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 1 मिनिट देणार आहे मी. ज्याला खरंच वाटतंय मोबाईल आपला मित्र आहे, एकदा वर हात केला की परत खाली नाही घ्यायचा सांगेपर्यंत. नाही वाटत आहे? ओके फाईन. सो 70% मुलांना वाटतंय की मोबाईल आपला मित्र आहे. ओके. आणि 30% लोकांना वाटतंय मोबाईल आपला मित्र नाही. का वाटतंय तुम्हाला असं? एक माईक देऊ शकता तुम्ही? हे थोडं इंटरॅक्टिव्ह केलं तर इट इज मोर इम्पॉर्टंट. कारण का काय तुम्ही काय वाटतंय तुम्हाला ते पण सांगणं खूप गरजेचं आहे.
का वाटतं तुला मोबाईल तुमचा मित्र नाही असं का वाटतं? सर आपल्याला बिघडवायचं काम तर तोच करतो. म्हणजे मित्र पण आहे नाही कारण जर नीट वापरला तर ठीक, जर नाही वापरला तर पण ते नीट वापरतायत ना सगळे, म्हणून त्यांना तो मित्र वाटतो ना, है ना? असंही असू शकेल ना. तुला काय वाटतं वेगळं? लाइक सबकी चीज़ की दो साइड होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें फ़ोन की भी साइड है. पर मेरे साइड से लाइक इस एज में फ़ोन की जो यूज़ होता है वो रॉन्ग साइड में चल रहा है. ओके, सो शी फील्स की मोबाईल इज गुड ऑल्सो बॅड ऑल्सो. पण कुठल्या वयात तुम्ही मोबाईल वापरताय आणि काय वापरताय, आणि तिचं मत आहे की ह्या वयात मोबाईलचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता जास्त वाटते, का तर तेवढी मॅच्युरिटी नाही आहे मी, असं तिला म्हणायचं. डिस्ट्रॅक्शन. डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे काय? डिस्ट्रॅक्शन आहे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया. तुझा आहे का सोशल मीडिया? वेगळ्या नावाने माझा मुलगा 11वीत आहे. तर तुम्ही जे काय विचार करता ते मला माहित नाही असं अजिबात नाही. सी, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सॉरी, सध्याचे 10वीचे पर्सेंटेज सांगा. हा, तर त्याचे ठीक आहे, तो त्याला 10वीला होते 99.8. तो मोबाईल वापरतो का? तर मी जो काही बोलतोय त्याचा चुकीचा अजिबात अर्थ घेऊ नका. तो मोबाईल वापरतो का? तर त्याचं उत्तर आहे यस. तो मोबाईल 100% वापरतो. जेव्हा त्याला गरज आहे तो नक्की वापरतो. का वाटतं तुला? सर सोशल मीडियामुळे तो आपला दुश्मन बनत आहे आजकालच्या सोशल जनरेशन. मीडियामुळे एवढी क्रांती झाली 10 दिवसापूर्वी देशात. तर पण त्याचा उपयोग आपल्यावर ठरतो ना, आपण कसा त्याचा उपयोग करतो. ओके, कंपल्शन नाहीये. ज्याला बोला ते तुमच्याकडे पण येणार आहे. जो मित्रवाले आहेत ना तिकडे पण येणार आहे. आणि काय एक्झाम नाही ना, तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे. मला असं वाटतं की जो फोन आहे तो आपला ॲक्च्युली शत्रूच आहे, पण ॲट दिस एज म्हणजे आपल्याला समजलं पाहिजे ना की आपण कितपत त्याला योग्य यूज करतोय. जसं की माझ्याकडे फोन आहे, बट मी माझं सोशल मीडियावरती काही हे नाही आहे, मी यूजही नाही करत आणि मी फोन असला तरी बघत नाही. मग फायनली ते आपल्यावरती येतं की आपण त्याला मित्र करतोय की शत्रू करतोय. So, आपल्यावर अवलंबून आहे की ती सुरी आहे त्यांनी फळं कापायची का गळा कापायचा. बरोबर आहे. इट्स लाईक सेम. इट्स ऑल अबाउट की तुम्ही कसा यूज करताय. आता ज्याला मित्र वाटतोय तो कोण आहे, कसा मित्र झाला तुझा, एखादी स्टोरी आहे, त्याने हातवर केलं, तो कसा मित्र झाला तुझा? हॅलो हा. सर, मोबाईल आपल्याला नॉलेज देतो. आपल्याला शाळेत कन्सेप्ट नाही कळाला तर आपण मोबाईलून करतो. काय काय मुलांना वाटतं की मोबाईल शत्रू आहे, पण जे मोबाईलला खूपच निगेटिव्ह साईडने बघतात त्यांना तो शत्रू वाटतो. मोबाईल आपल्यासाठी बेनिफिट पण आहे. पॅरेंट्स. हां, पॅरेंट्स. कारण असं म्हणतात की 100 चांगली कामं केली, एक चुकीचं काम केलं तर आपलं ते चुकीचं काम धरलं जातं. तसंच दिवसभर अभ्यास केला आणि फक्त 1 मिनिट मोबाईल घेतला तर डायरेक्ट घरचे म्हणतात की मोबाईल दिवसभर मोबाईलच बघत होता, अभ्यास करत होते. नाही आपण घरचे म्हणतात ना, हो म्हणतात. की तू 4 तास अभ्यास केला हा. आणि मग मोबाईल घेतला आणि 5 मिनिटांनी आई घरात आली, मग ती काय म्हणते? मोबाईल. दिवसभर मोबाईलच बघत होता. तर व्हॉट ही सेड ना, त्यांनी जे काय सांगितलं ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. मोबाईल कोणी तयार केलाय किंवा त्याला आपण स्मार्टफोन म्हणू ना. मोबाईल आता बटनाचा कोणी वापरत नाही आणि तो तुमचा मित्र पण नाहीये. बरोबर आहे ना? तो बटनाचा 700-800 रुपयाचा पण तो मित्र आहे का? तो सगळ्यांनी नाही म्हणते. बरोबर, कारण का त्याला स्क्रीन नाही, इंटरनेट नाही, काहीच नाही. सो तो आता तुम्हाला तो तेवढा युजफुल नाही वाटत. बट स्मार्टफोन ज्यांनी तयार केला ते इंजिनियर्स, ते एकदम हायली क्वालिफाईड आहेत. बरोबर, साध्या माणसाचं काम आहे का स्मार्टफोन तयार करणे? म्हणजे 2001 साली जेव्हा मी MBBS कंप्लीट झालो तेव्हा आमच्या अख्ख्या बॅच मध्ये 1 मोबाईल फोन होता, तोही फक्त बटनाचा. ओके,
तेव्हापासून आतापर्यंत मला वाटतं तुमच्या सगळ्यांच्या बॅगात बंद केलेले मोबाईल पण असतील, असू शकेल. कंपल्सरी आहे का शाळेत? नॉट अलाउड आहे. सो इट्स गुड. बऱ्याच स्कूलमध्ये नॉट अलाउड आहे, विच इज व्हेरी गुड. पण तेव्हापासून 20 वर्षात एवढा चेंज झालाय की ऑलमोस्ट सगळ्यांना मोबाईल वापरता येतो. बहुतेक पॅरेंट्स पेक्षा चांगला मोबाईल वापरता मुलांनाच येतो. ऍप डाउनलोड करणे, बिल भरणे, फीस भरणे, कुठलं काय नोटिफिकेशन आलं तर बघणे, ईमेल बघणे, हे पालकांपेक्षा कोण करतं? मुलंच करतं. तेव्हा पालक काय म्हणतात, अरे तू हुशार आहे, तुलाच जमतंस. आणि जेव्हा परत तुम्ही मोबाईल वापरता तेव्हा तेच पालक काय म्हणतात, जास्त मोबाईल वापरू नका. तर आपलं जे युद्ध आहे किंवा आपली जी लढाई आहे ते कुणाशी आहे? जे असे स्मार्ट इंजिनियर्स आहेत त्यांनी हे मोबाईल तयार केला आहे. ते तुमच्या माझ्यापेक्षा हुशार आहेत का? आहेत का नाही? ते आपल्यापेक्षा 100 पट हुशार आहेत. कारण का ते अहेड ऑफ टाइम विचार केलाय त्यांनी ऍप्स तयार केली. ती ऍप्स करणारे आपल्यापेक्षा हुशार आहेत की नाही? ते आपल्यापेक्षा हुशार आहे. बेसिकली काय होतं, हे जे ऍप्स आहे, सोशल मीडिया आहे, हे जेव्हा लॉन्च झालेत ना, हे भरपूर रिसर्च केल्यानंतरच लॉन्च झाले. तर भरपूर रिसर्च केल्यावर त्यांना काय जाणवलं की समाजात आता अशी परिस्थिती झाली की तुला एखादी गोष्ट आहे, म्हणजे तुम्हाला काय आवडतं, कुणाचं तरी सेलिब्रेशन, बरोबर, कुणाचं तरी पिक्चर्स, कुणाचं तरी पोर्टफोलिओ ते शेअर करतात इंस्टाग्रामवर, कुणाला तरी मिळालेला अवॉर्ड, म्हणजे आलिया भटला काहीतरी अवॉर्ड मिळाला, ते आपल्या घरात कुणाला काय झालं याच्या आधी तुम्हाला माहित असतं, बरोबर आहे. कारण तुम्हाला ते आपलं आपलंच वाटायला लागतं, जवळचं वाटायला लागतं. तर चायनामध्ये प्रत्येक कुटुंबाला एकच किड अलाउड आहे, तर त्यांना सिबलिंग्सच नाहीत, म्हणजे भाऊ बहीणच नाहीत. मग त्यांनी काय सुरू केलं की टॉईज घेतले, टॉईज आणले, त्याला टॉईजला विकत घेतात ते सिबलिंग म्हणून, कॅट, डॉग, व्हॉटएव्हर, त्याचे काय म्हणजे रोबो सारखं त्याला बनवतात आणि ते सिबलिंग म्हणून वापरतात. कारण का त्यांच्याकडे लोकच नाही एकमेकाशी बोलायला. त्याच्या विरुद्ध आपला देश आहे. इथं आपल्याकडं ऍक्च्युली अजूनही सोशल स्ट्रक्चर किंवा सोशल एन्व्हायरमेंट चांगला आहे. तुम्हाला मित्र आहेत, तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता. बऱ्याच वेळेस तुम्हाला काळजी काय असते की किती लाईक्स आले, सगळ्यात बारीक कोण आहे ज्याला जास्त लाईक्स आहेत, हो ना? आहे का तुमचे अकाउंट्स आहे सोशल मीडियावर? अशी सांगू नाही शकत. पण माणूस काय बघतो, एखादी पोस्ट टाकल्यावर याचे लाईक्स आले, याचे 4000 आले, याला 5000, मग तो माणूस किती मोठा आपण त्या लाईक्स वरनं ठरवतो. पण तसं खरं काही नाहीये. ऍक्च्युली तसं काही नाहीये. ते लाईक्स विकत पण घेत आहेत. पैसे दिले की ते लाईक्स विकत घेत आहेत, पैसे नाही दिले की ते लाईक्स कमी होऊन जातात. त्याला एखादं सबस्क्रिप्शन कसं असतं तसंच असतं. त्यामुळे मोबाईल बनवणारे लोक आहेत एवढी हुशार आहेत की त्यांनी हे सगळं थॉटफुली बनवले की कुणाला कसं एंगेज करता येईल. आणि तुमचा जो एज ग्रुप आहे ना, तो जास्त वल्नरेबल आहे, किंवा त्या एज ग्रुपला मोबाईल आपला जास्त जवळचा वाटतो. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये. तो जवळचा जरी वाटला, जसं हिनं सांगितलं की तो शत्रू आहे किंवा त्यांनी सांगितलं तो मित्र आहे, नो, मोबाईल ऍक्च्युली हेल्पफुल आहे. नंबर 1, तुला समजा इथून ज्युपिटरचा डिस्टन्स किती, अर्थचा सर्कम्फरन्स किती, किंवा एखादा नवीन म्युझिक व्हिडिओ लॉन्च झाला मुंबईत, पूर्वी आपल्याला काय करायचं, रेडिओवर गाणं येईल तेव्हाच ते कळायचं. आता कुणाचा अरिजित सिंगचा नवीन व्हिडिओ आला, ती आधी आपल्याला कळतं ना. सो वी गेट अ नॉलेज. मग ते नॉलेज सायन्सचं असू दे, आर्ट्सचं असू दे, एंटरटेनमेंट असू दे, ते नॉलेज आपल्याला खूप फास्ट अवेलेबल होतं मोबाईलवर. किंवा कुणाला क्रिकेट आवडतंय, कुणाला फुटबॉल आवडतंय, कुणाला F1 रेस आवडते, ते सगळे अपडेट्स तुम्हाला पूर्वी जे शोधायला लागत होते ते मोबाईलवर इझिली अवेलेबल आहे. सो तुमचे इंटरेस्ट ते केटर करतात. तुम्ही जेव्हा त्या मोबाईल समोर, समज तुम्ही मोबाईल बंद आहे पण तुम्ही कुठल्याही एका गोष्टीबद्दल भरपूर चर्चा करा घरात, तर तो मोबाईल हे ऐकत असतो. हे माहिती आहे का तुम्हाला? तर हे सगळं रेकॉर्ड होतं आणि तुमचे जे लाइकिंग आहेत त्या पद्धतीनं ऍड्स पण सुरू होतं. जेव्हा तुम्ही कुठलंही युट्यूब उघडलं की त्या पद्धतीच्या ऍड्स यायला लागतात. म्हणजे तुमचं जे पर्सनल लाईफ आहे ते ऍक्च्युली कॉम्प्रोमाइज करतो मोबाईल. तुमच्या नकळत
तुमच्यावर कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे. पण तुमच्या जनरेशनला लक्ष ठेवलेलं आवडतं का? तुम्हाला आवडत नाही. तुम्ही काय सांगता, माझी खोली अशी घाणच बरी आहे, मला केस नाही विंचरायचे, मला इस्त्रीचे कपडे नाही घालायचे, बरोबर आहे ना, मला रात्रीचा अभ्यास करायचा. किती लोक रात्री अभ्यास करतात? पहाटे उठून अभ्यास कर रे वगैरे, हे पडत नाही. बेसिकली काय, हे तुमचं वे ऑफ लाईफ आहे, हे तुम्ही ठरवलंय. दॅट वी हॅव टू ऑल्सो रिस्पेक्ट ओव्हर द टाइम. त्याचा मोबाईलशी कनेक्शन काय आहे? बऱ्याच वेळेस काय वाटतं तुम्हाला की मोबाईल हा तुमच्या घरात जे तुमच्याशी डिस्कशन होतं त्याच्यातच तुमच्या आणि पॅरेंट्स मध्ये असलेला एक शत्रू. म्हणजे घरात सगळ्यात जास्त दुःख मुलांना कधी होतं माहितीये? जेव्हा वायफाय बंद होतो. वायफाय गेलं की मला सारखं म्हणतो, पप्पा वायफाय फोन कर. म्हणजे त्याचा कधी फोन भूक लागली वगैरे येत नाही, त्याचा फोन येतो वायफाय का बंद झाला आता तो बघ, मला मे बी अभ्यास करायचा असेल काही. बट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से की इम्पॉर्टंट आहे का वायफाय? आहे. तर तुमच्या लाईफ मध्ये ते इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्ही योग्य दिशेने वापरत असाल तर त्याचा अर्थ तुम्ही मोबाईल वापरला म्हणजे तुम्ही वाईट विद्यार्थी आहे का? त्याचं उत्तर आहे नाही. पण तुम्ही मोबाईल जर चुकीचा वापरला, तुमचं सोशल मीडिया अकाउंट आहे, तुम्हाला गरजच नाही सोशल मीडिया अकाउंटची. आता इंस्टाग्राम अकाउंट गरजच नाही. आता भरपूर सारे मी माझ्या मुलाकडनं शिकलो. तो म्हटला तुला माहिती आहे का की अशा काही वेबसाईट आहेत जे आमच्या वर्गातली मुलं बघतात. मग ते पॅरेंट्सला वाटतं की ते पॅरेंटल कंट्रोल त्यांच्याकडे आहे, त्यांना कळेल, पण असं काही नाही. तरी समथिंग कॉल्ड डार्क वेब माहिती आहे ना? माहिती आहे ना रे? हो, मागणं आवाज जोरात आलाय. माहिती आहे का नाही? तर डार्क वेब आहे, मुलांना सगळं माहित असतं. साईट कशी बघायची, कशी डिलीट करायची, पॅरेंट्सला काही नाही कळून द्यायचं. कारण आमच्या आधी टेक्नॉलॉजी तुमच्यापर्यंत पोहोचते. ओके, पण काही पॅरेंट्स पण हुशार असतात, त्यांना ते डार्क वेब कसं येतं, कुठून येतं हे पण माहित असतं. यात इम्पॉर्टंट काय आहे हे मी का सांगतोय की जरी तुम्हाला असं वाटत असलं की आपण सोशल मीडियावर जे सर्च केलंय किंवा गुगलवर जे सर्च केलंय ते डिलीट केलं तर त्या फोनच्या मेमरीतनं जातं वगैरे, असं अजिबात नाही. इंटरनेटवर एखादी गोष्ट एकदा आली की ती त्यातनं डिलीट करणं इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आहे आताच्या घडीला. खूप कमी फोन्स आहेत ज्याला पर्सनल सिक्युरिटीमुळे काही गोष्टीला ऍक्सेस नाही करता येत. बट अदरवाईज तुम्ही जे काही सर्च करता ते सायबरकडे प्रत्येक गोष्टीचं रेकॉर्ड आहे, प्रत्येक गोष्टीचं. तुम्हाला माहिती आहे का आता एक केस चालू आहे, त्यात हे सायबर हिस्ट्रीचा खूप इम्पॉर्टंट यूज केलाय त्यांनी. काहीतरी लोहगडावरचं माहित असेल, आता आवाज मोठा आला. ती सगळी केस अनफोल्ड झाली आहे फक्त त्यांनी जे काही सर्च केलं होतं त्यांनी ते सर्च करून डिलीट केलं. वी डोंट नो बिकॉज कोण बरोबर आहे कोण चुकीचं आहे हे भाष्य करण्याचा अधिकार मला तर अजिबातच नाहीये. ते प्रकरण न्यायालयात आहे, न्यायप्रविष्ट आहे. बट हे मात्र नक्की तुम्हाला माहित पाहिजे की जे काही तुम्ही त्याच्यावर सर्च केले ते तुम्हाला जरी वाटलं डिलीट झालं तरी ते डिलीट होत नाही. जर ठरवलंच तर ते काय सर्च केलं होतं हे नक्की शोधून काढता येतं. हे पण तुम्हाला तेवढंच माहिती असणं गरजेचं आहे. मग प्रश्न असा आहे की मग मोबाईल वापरायचा का नाही? एका भाषेत उत्तर देता येईल का याचं? मोबाईल वापरता यायला पाहिजे. मग मोबाईल तुम्हाला वापरतोय का तुम्ही मोबाईल वापरताय हे फार महत्वाचं आहे. मोबाईल तुम्हाला कसा वापरतो? एक 5 मिनिटं झाले की आपण नोटिफिकेशन बघायला लागतो, 5 मिनिटं झाले की लाईक्स बघायला लागतो, 5 मिनिटं झाले की मेसेजेस बघायला लागतो. कारण असं वाटतं अजून समजा तुमचा व्हॉट्सअप ग्रुप असणारच आहे, त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर एखाद्याने एक कॉमेंट टाकली तर अरे माझ्या कॉमेंटवर कुणी काय कॉमेंट टाकली का हे बघण्यासाठी आपण सारखा आतुर असतो. कोण काय म्हटलं, नक्की काय झालं. तर हे काय, हे आपला अटेन्शन स्पॅन कमी करत आहे. डॉक्टर म्हणून मला काय इम्पॉर्टंट आहे की आता खूप असं नवीन एक शब्द आलाय की मल्टीटास्किंग. माहितीये का तुम्हाला मल्टीटास्किंग? म्हणजे मोबाईल पण इथं ठेवायचा, स्कूलचं बुक पण ठेवायचं, जेवण पण एकीकडेच करायचं. मग असं वाटायला लागतं की आपल्याला मी चला 2 मिनिटं व्हॉट्सअप ग्रुप पण बघतो, 2 मिनिटं एखादा मॅथ्सचा प्रॉब्लेम पण बघतो. तर कुठल्याही सायन्समध्ये
मल्टीटास्किंग हे मिथ आहे. असलं काही नसतं, ते खोटं आहे. तुमच्या यंदा मल्टीटास्किंग अजिबात चांगलंच नाही आहे, किंवा किंबहुना हे तुम्ही करूच नाही शकत. कारण का, सपोज मी एखादं काहीतरी काम करतोय, समजा एखादा मी पेशंट बघतोय आणि फोन वाजला, तर शक्यतो पेशंट समोर बसला असताना आम्ही तो फोन घेत नाही. काय होतं की पेशंट काहीतरी सांगत असतो, फोनवरचा माणूस तिसरंच काहीतरी सांगत असतो, तर त्यावेळेस डिस्ट्रॅक्शन होतं. परत तिथून बाहेर येऊन त्या ब्रेनला समोरच्याचं ऐकण्यासाठी आम्हाला काय करायला लागेल, जरा परत एकदा सांगता का, काय होतं, छाती दुखते, पोट दुखते, म्हणजे काय झालं, ब्रेनला डिस्ट्रॅक्शन झालं. हे जेवढे जास्त डिस्ट्रॅक्शन ब्रेनमध्ये होतील ना, तेवढं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशनचं प्रमाण कमी व्हायला लागतं. आणि हुशारी असं काही नसतंच. म्हणजे माझं तर मत आहे की सगळेच विद्यार्थी हुशारच असतात. इट इज ऑल अबाउट एफर्ट्स. तुम्ही किती एफर्ट घेऊ शकताय, किती कॉन्सन्ट्रेट करू शकताय आणि स्वतःचं खरंच किती देऊ शकताय, त्याच्यावर डिपेंड आहे तुमचं पुढे काय होणार आहात. त्यातले काही लोक काय म्हणतात, अरे मला काय शिकायचं, मला कुठे डॉक्टर व्हायचंय, त्यांचं काय ऐकू. प्रश्न डॉक्टर होण्याचा नाहीच आहे की डॉक्टर एक क्षेत्र आहे, अशी भरपूर क्षेत्र आहे. आणि हुशार फक्त डॉक्टर इंजिनियर अजिबात नसतं. आर्ट्सचा माणूस पण हुशार असतो, चित्रकार सुद्धा हुशार असतो, कविता लिहिणारा सुद्धा हुशार असतो, पेपरमध्ये आर्टिकल्स लिहिणारा सुद्धा हुशार असतो. हुशारी ही मार्कांवर अजिबातच नाही. म्हणजे आपली सिस्टीम आहे अशी जिथे आपण मार्कावर तोलतो, पण तशी अजिबात हुशारी नाही. मी माझ्या 7वी, 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी मार्काचं जर कंपॅरिझन केलं तर मी 8वी पर्यंत आय वॉज लाईक ॲव्हरेज, 65-70% मार्क्स. मी कधी कुठल्या एक्झाम मध्ये पहिला आलो नाही, कधी पहिल्या 10तही आलो नाही. बट तेव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती वेगळी आहे. बऱ्याच वेळेस काय होतं, जेव्हा पॅरेंट्स तुमच्याशी बोलत असतात ना, तेव्हा हे कंपॅरिझन होतं, पर्टिक्युलरली मोबाईल. ते म्हणतात आमच्या वेळेस आम्ही असा अभ्यास करायचो. मग पोरगा मनात काय म्हणतो, ठीक आहे तुमच्या वेळेस, आत्ताच सांगा. बरोबर आहे. सेम वे जर आत्ताच सांगा म्हटलं तरी पॅरेंट्स आर ऑल्सो नॉट रॉंग. ते कधी तुम्हाला तुमच्या अगेन्स्ट नाही आहेत. ते काय करायचा प्रयत्न करतायत की तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन टाइम योग्य गोष्टीवर जावा म्हणून तुम्हाला ते डिस्ट्रॅक्शन पासून लांब घेण्याचा प्रयत्न करतात. बरोबर आहे. त्याचा अर्थ ते 100% बरोबर आहेत का, त्याचंही उत्तर चुकीचं आहे. ते 100% बरोबर नाहीये. त्यांना हे लक्षात येत नाही की तुमच्यापासून हे जे काय करून घ्यायचे ते कसं करून घ्यायचं. आणि आता तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं स्वतःच स्वतःला करायचं असतं. बरोबर आहे ना. तुम्हाला सांगितलेलं अजिबात आवडत. सगळ्या मला बहुतेक झोपले का, आणि म्हणून मला ते विचारलं तुम्ही पाऊण तास लेक्चर करणार आहे का, म्हटलं नाही. आताच्या मुलांचा लाईफ प्रॉब्लेमली अटेन्शन स्पॅन 15 मिनिट. मी जर कुठल्या लेक्चरला गेलो तर 20 मिनिटापेक्षा जास्त मी नाही ऐकू शकत. कारण का मग ते मोनोटोनच व्हायला लागतं. आपण तेच 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 आपल्याला असं वाटतं, हे आपल्याला नको आहे, मला हे माहिती आहे. मला यातले 90% लोक काय म्हणतात, माहिती आहे ना मोबाईल खराब आहे. नवीन काय सांगितलं, नवीन एवढं एकच आहे की मोबाईल बनवणारे, ॲप्स बनवणारे, टेक्नॉलॉजी बनवणारे हे तुमच्यापेक्षा खूप हुशार आहेत. त्यांना तुम्हाला कसं वेडं करायचं हे चांगलं माहिती आहे. तुमची लढाई त्यांच्याशी आहे. त्यांच्याशी लढत असताना तुम्ही स्वतःचा विचार करायला पाहिजे. स्वतःचा विचार केला तरच तुम्ही तो मोबाईल चांगल्या पद्धतीने वापरू शकणार. आणि मोबाईल आता इथं रेकॉर्डिंग पण चाललंय. मोबाईल वाईट आहे का, मोबाईल वाईट नाहीये. तुम्ही वापरताय कसा त्याच्यावर खूप डिपेंड आहे. आता बरेच लोक बऱ्याच वेळेस काय होतं की मग बेंचच्या खाली अलाउड नाही तुमच्या शाळेत, चांगलं आहे, मग व्हिडिओज बघितले, गाणी ऐकत अभ्यास करतो. मोबाईलची गाणी, किती जण हेडफोन लावून अभ्यास करतात, गाणी ऐकत. एक पण नाही असं नाही. टीव्ही लावून आहे ना, तिनं हातवर केलं ना, आहेत इंग्लिश गाणी, हिंदी गाणी, काय रॅप, कोरियन आहे ना तो कोरियन, BTS ब्लॅक पिंक. ओके नाही हा ब्लॅक पिंक. कोरियन तर कोरियन सगळ्यांनाच आवडतो. मुलींना
आवडतं मुलांना नाही. मुलांना नाही आवडत, ठीक आहे. पण कोरियनचं क्रेज आपल्याकडे खूप वाढलंय. कोरियन सिरियल्स असेल किंवा बट सॉंग्स दे आर गुड. ऐकायला वाईट काहीच नाही. एखादं कुठली लँग्वेज नवीन शिकणं वाईट पण नाहीये काही. बट ऍट कॉस्ट ऑफ व्हॉट? हे सगळं आपण जेव्हा करतो ना, गाणी ऐकणं, व्हिडिओ ऐकणं, मोबाईल वापरणं, तुम्ही हा विचार करायला पाहिजे की हे जेव्हा काही मोबाईल तुम्ही वापरताय ते ठरवून घ्या की मी एवढाच वेळ मोबाईल वापरणार. काय होतं, नॉर्मली आपण असं होतं की मी आई मला मोबाईल दे किंवा बाबा मला मोबाईल दे, मी एक 10 मिनिटच बघतो. मग तुम्हाला 1 तासाने आठवतं की 1 तास झाला. पहिला रील, दुसरा रील, तिसरा रील, बरोबर आहे ना? कारण का काय होतं, ते आपल्याला अडकवत जातात. ते स्मार्ट आहेत, त्यांना माहिती आहे पुढचं ते कधी 10 मिनिटं होतच नाही. ते जे काय एक्स्ट्रा 50 मिनिटं तुम्ही घालवली ना, तो टाइम कशातला घालवलाय माहितीये का? तुमची झोप, तुमचा स्पोर्ट्स, तुमचा अभ्यास. आणि बोर व्हायला पाहिजे. आजकाल मुलांना बोर झालं होतं ना, बोर आता झालंय ना बोर? आता पर्याय नाही हो म्हटले. बोर व्हायला पाहिजे. हे बोर का व्हायला पाहिजे? पूर्वी ना असं बोर व्हायचं खूप जास्त प्रमाण होतं. बोर व्हायला पाहिजे का? सगळे जे काही इन्व्हेन्शन झालेत ना ते बोर झाल्यावर झालेत. आणि सगळे इन्व्हेन्शन आळशी लोकांनीच केले. ते माहिती का तुम्हाला? सांग बरं उदाहरण काय? आळशी लोकांनी कसे काय इन्व्हेन्शन? न्यूटन झोपलाच नसता. तो फॅनचा आविष्कार असाच झालाय. पूर्वी फॅन असं ते माणूस वारं घालायचं, त्याला कंटाळा आला, चालायचा कंटाळा आला, गाडी आली. आता आपण चालतच नाही. ती गाडी पुण्यात फक्त दुकानात जात नाही म्हणून ती लोक बाहेर जातात. पण काही पुण्यात जर गाडी दुकानात गेली तर बहुतेक दुकानात पण जातील. अशी परिस्थिती आहे आपण जिथे राहतो तिथे. मुंबईत तसं नाही. मुंबईत ऍटलीस्ट लोकांना चालायची थोडी सवय असते. पुण्यात ती सवय नाही. हे सगळे इन्व्हेन्शन्स आळसामुळे झाले. आणि ती फॅक्ट, ही रियालिटी आहे. कुठलेही इन्व्हेन्शन बघ, ते जेव्हा लोकांना बोर झालं, ते निवांत बसले, त्यांना काही करायला नव्हतं, काहीच नाहीये करायला, तेव्हा हे सगळे इन्व्हेन्शन झाले. इव्हन मेडिसिन मध्ये पण असे खूप इन्व्हेन्शन्स आहेत जे काहीच करायला नाही, बोर झालं म्हणून झाले. तुम्ही जर स्पोर्ट्स बघत असताल तर 2-3 मी खूप इन्फ्लुएन्स आहे स्पोर्ट्स वरून. 2-3 लोकांचे मी उदाहरण दिले. एक म्हणजे विराट कोहली. आज काय किती 1000 कोटीचा तो मालक आहे, व्हॉटएव्हर, पण त्याचं जे डिसिप्लिन आहे, काम करण्याचं डिसिप्लिन आहे. मग आमच्या काही मुलांना आम्ही सांगितलं ना, अरे बस तो विराट कसा करतो, तो तसं त्याच्याकडे अनुष्का आहे. ती अनुष्का आलेली नाही, ती मिळवून गेली. हे लोक विसरतात, बरोबर आहे. त्याचं डिसिप्लिन पण, खेळ असू, मॅच असू नसू, 5 वाजता उठणे, सगळ्या ऍडव्हर्सिटीज मध्ये राहणे. आणि जोपर्यंत ऍडव्हर्सिटीज येत नाहीत ना, वाईट प्रसंग किंवा वाईट गोष्ट होत नाही, तोपर्यंत आपल्यातला माणूस घडत नाही. सेकंड, तुम्ही टेनिस बघता का? ऐकून माहिती टेनिस? विम्बल्डन झाला आत्ताच. राफेल नदाल आहे. तर नेटफ्लिक्स तुमच्याकडे असेल तर नक्की त्याची एक सिरीज आहे 4 एपिसोडची, राफा नावाची, ती नक्की बघा. आणि असाच एक अजून एक प्लेअर आहे नोवाक जोकोविच. ओके, तो आता वर्ल्ड नंबर 7 आहे. तो जेव्हा तुमच्या एवढा होता तेव्हा त्याला 12 वर्षाचा असताना त्याच्या वडिलांनी सगळं एकदा टेबलवर पूर्ण फॅमिली बसली, $100 त्यांच्याकडे राहिले होते. त्याला सांगितलं एवढेच $100 आपल्या अख्ख्या कुटुंबात राहिले जातात. तुला टेनिस खेळायचं, काय करायचं, गोंधळ करतो, सगळ्यात मोठा होता घराचा, तुला काय करायचं ते तू ठरव. $100. तर जोकोविचचं उदाहरण याच्यासाठी देतो की जोकोविच हा नावडत आहे लोकांचा. लोकांना तो आवडत नाही. टेनिस खेळणारी जी कम्युनिटी आहे त्याच्यात फेडरर नंबर 1 छान दिसतो, छान खेळतो, नदाल इज. पण जोकोविचचे हेटर्स खूप आहेत. ऑनलाईन जर तुम्ही बघितलं त्याच्या कुठल्याही पोस्टला हेटर्स जास्त आहेत. पण त्यांनी त्या हेटर्सकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं. त्यांनी हेच होतं की आपलं काय काम आहे, काय करायचं, काय नाही. आणि आत्ता सध्या एक वीरेंद्र शर्मा नावाचा एक मुलगा आहे जो 2013-14 IIT ला पहिल्या 10 मध्ये होता. त्यांनी काय केलं, एक सर्वे केला की मागच्या 5 वर्षात म्हणजे 2019-20 पासून 2025 पर्यंत जे IIT पहिली आलेली मुलं आहेत ना, पहिली 300 मध्ये आलेली मुलं, 400 मध्ये आलेली,
तर याच्यात कॉमन गोष्ट काय आहे माहितीये का? यातल्या एकाही मुलाने 11वी-12वी मध्ये रोजचा मोबाईल अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वापरला नाही. कॉमनेस्ट गोष्ट की त्यांनी मोबाईलच वापरलेले नाहीये. कारण का त्यांचं मोबाईल न वापरल्यामुळे डिस्ट्रॅक्शन एवढं कमी झालं. त्यांचं असं म्हणणं आहे की तो चांगला आहे का वाईट आहे आम्हाला माहित नाही, पण आम्ही तो न वापरल्यामुळे आमचा फायदा झाला आहे. त्यातनं काय कन्क्लुजन काढायचं ते तुम्ही ठरवा. कारण का IITच्या एक्झामला पण खूप सारे क्वेश्चन्स, प्रॉब्लेम्स, बऱ्याच क्वेरीज असतात. ते काय क्वेरीज नेटवरच जाऊन सोडवायत असंही काही नाही आहे. तर प्रॉब्लेम हे काय सांगतं की जरी असला त्याचा यूज तरी खरंच आपल्याला त्याची गरज आहे का? किती वेळेस असं होतं की एखादी शंका आहे जी मॅडम सोडवू शकतात, पण ती आपण ऑनलाईन शोधायचा प्रयत्न करतो. कारण आपल्याला इझी गोष्ट हवी असते, तेव्हा आपण ऑनलाईन शोधायचा प्रयत्न करतो. एवढंच लक्षात ठेवा की हे तुमच्यासाठी आहे. मला तर म्हणजे मला लेक्चर द्यायला अजिबातच आवडत नाही, म्हणजे शिकवायला, दुसऱ्याला ज्ञान द्यायला कुणालाच आवडत नाही आजकाल. मुलांना ज्ञान घ्यायला ते आर सफिशियंट. तुम्ही स्मार्ट आहात, तुम्हाला कळू शकतं की काय चांगलं आहे काय वाईट आहे. तर इथे मी काय करायचा प्रयत्न करतोय की फॅक्ट्स काय आहे. कधी कधी एखाद्या दुसऱ्या माणसाने सांगितलं तर थोडा आपण त्याच्यावर विचार करतो. तर तुमची विचार बुद्धी किंवा तुमची थॉट प्रोसेस जर मी जागा करू शकलो तरच आय थिंक मी काय बोललोय ना याचा उपयोग आहे. भारताला आता काय पाहिजे तर फक्त 38% पॉप्युलेशन आपलं बिलो 35 आहे आणि जगातला सगळ्यात यंगेस्ट देश आहे आपण. येणाऱ्या 25 वर्षात आपणच 25-50 वर्षात आपणच जग चालवणार अशी परिस्थिती आता खरोखर आहे. कधी होईल तर विचार देण्यासाठी जर कुणी प्रयत्न केले, तुम्हाला स्वतःला, तुम्ही सगळे हुशार आहात, फक्त तो विचार तुम्हाला तुमच्यातला जागा करायचं काम करायला पाहिजे. एवढंच महत्वाचं काम आहे मला असं वाटतं. आणि गुरुपौर्णिमा महत्वाचा दिवस आहे. आणि डॉक्टर शब्दाचा अर्थ माहिती आहे का तुम्हाला? डॉक्टर हा इंग्लिश शब्द नाही आहे. डॉक्टर शब्दाचा अर्थ लॅटिन वर्ड आहे. डॉक्टर म्हणजे काय माहिती आहे का? डॉक्टर म्हणजे टीचर. ऍक्च्युली डॉक्टर या शब्दाचा अर्थ टीचरच आहे. जरी आम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन विद्यार्थ्याला शिकवलो तरी डॉक्टर इज ऍक्च्युली टीचर. सो आय थिंक आय एम हॅपी, मी थँकफुल आहे स्कूलचा की मला चान्स दिला तुमच्याशी येऊन बोलण्याचा. आणि मी आता माझं सरांशी तुमच्याकडे यायच्या आधी आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो की तुमचं स्कूल किती इनोव्हेटिव्ह काम करत आहे. त्या दोरीवरच्या उड्यांचं सरांशी डिस्कस केलं की एवढा महत्त्वाचा रेकॉर्ड केला किंवा किती इम्पॉर्टंट बदल तुमच्याकडे घडवला. तर बऱ्याच वेळेस अशा ठिकाणी गेलं की आम्हाला असं वाटायला लागतं की अरे आपण काय होतं काम करत असताना असं वाटायला लागतं की आपण खूप भारी आहे, आपण काहीतरी खूप भारी जगा वगैरे करतो. पण अशा लोकांना भेटलं की असं वाटायला लागतं की अरे आपण जे करतोय ते काहीच नाही आहे, अजून खूप काय करायचं. तर मला स्टुडंटशी संवाद साधायला नेहमीच आवडतं, कारण त्या स्टुडंटकडनं शिकायला मिळतं. आम्ही काय करतो माहिती आहे का? पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट असतात, एखादा नवीन टॉपिक, एखादं नवीन काहीतरी आलं तरी मला वाचायला वेळ नसतो. मग आम्ही काय करतो, त्यांना सांगतो हे वाचून ये, मग तो आम्हाला प्रेझेंट करतो, मग त्यातनंच आम्ही शिकतो. ओव्हर द एक्सपिरियन्स काय होतं की ते जे बोलतो तो त्याच्यापेक्षा आम्हाला जास्त ग्रास्प होतो. त्यामुळं टीचर हा नेहमी स्टुडंटकडनं शिकत असतो, म्हणजे टीचर हा लाईफ टाईम स्टुडंटच असतो. सो असं नका समजू की कोणतरी अतिशहाणा आला, त्याने काहीतरी उपचार दिले, त्याने काहीतरी ट्रीटमेंट डॉक्टर म्हणून दिली. माझा इथे येण्याचा एकच उद्देश होता की तुमची थॉट प्रोसेस, तुमचे विचार जर जागे मी करू शकलो, आय थिंक तुम्हीच ठरवा तो मित्र आहे का शत्रू आहे. अँड विश यू ऑल द बेस्ट इन युअर फ्युचर लाईफ. ठीक आहे. आपण मोबाईल पाहत असाल, सरांच्या आता सांगण्याप्रमाणे पाहण्यास हरकत नाही, पण काय काय पाहताय हे सगळं रेकॉर्ड होतं हे एवढं लक्षात ठेवा. त्यामुळे त्यातनं काय घ्यायचंय आणि काय नाही घ्यायचं हे खूप महत्त्वाचं आहे. सरांनी दोन गोष्टी खूपच महत्त्वाच्या आणि त्या साध्याने सोप्या शब्दात सांगितले तुम्हाला. त्याचं आकलन करणं खूप गरजेचं आहे आणि ते आपल्यामध्ये आणणं स्वतःमध्ये. आणि आपल्याबरोबरच आज या ठिकाणी तुम्ही जितके जमलेले आहात
एक माणूस फक्त आणखी एकाला जरी बोलला तर आज तुमच्या ह्या शाळेमधल्या सगळ्यांच्या पर्यंत विचार जाऊ शकतात हे लक्षात ठेवा. संवाद हे खूप मोठं माध्यम आहे आणि तुम्ही संवादातनं स्वतः बऱ्याच गोष्टी आपल्या विचारांच्या दुसऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्या चांगल्या संस्कृतीत आणू शकता, वाढवू शकता. मी खरोखरच मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सरांनी जे सांगितल्याप्रमाणे या शाळेचा मी खूप आभारी आहे. अगदी हाकेच्या अंतरावर मी राहिलाय, पण या शाळेत इतक्या गोष्टी घडतायत हेच मला माहीत नव्हतं. आता तुमच्या लक्षात आलं की मोबाईल असून सुद्धा मला हे माहीत नाही की इथं काय घडतंय. मोबाईल असलाच पाहिजे अशाचा भाग नाही, आपलं स्वतःचं वावरणं सुद्धा तेवढं असणं गरजेचं आहे. आणि अशा शाळेमध्ये आम्हाला दोन गोष्टी मांडायला मिळाव्यात आणि त्या मांडण्यासाठी तुम्ही आम्हाला या तुमच्या मॅनेजमेंटने या ठिकाणी बोलवलं, या सर्वांचं मी आभारी आहे. माधव सरांनी सांगितलं की मी जे काय थोडंफार कला नाट्य क्षेत्रामध्ये करत असतो त्यातलं एखादं 2 मिनिटाचं काहीतरी सादर करा. मुद्दाम सांगितलं नव्हतं. मी वऱ्हाड निघाले लंडनला हे प्राध्यापक लक्ष्मणराव देशपांडे यांचं नाटक आहे, अजरामर आहे. एक दिवशी मी तुमच्या शाळेमध्ये नक्की करणार आहे, जरी माधव सरांनी बोलवलं नाही तरी. खूप फ्लेक्सिबल विषय आहे. म्हणजे इव्हन मी साधारणपणे 1984ला या महादेवनगरमध्ये पहिला प्रयोग केला. आज 26 आहे, 2026 आहे. 1288 प्रयोग झालेले आहेत. पण सगळे प्रयोग जे झाले ते शाळेमध्ये, कॉलनीजमध्ये, सोसायटीजमध्ये, गणेशोत्सवामध्ये वगैरे अशा गोष्टींच्या. आणि मी तिकीट लावून केलं नाही, कारण तिकीट लावून करायची मला परवानगीच नाही आहे, म्हणून तिकीट लावून केलं नाही. तर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये या नाटकाचं नाव आहे, कारण त्याचे लेखक, दिग्दर्शक, सादरकर्ते, निर्माते सगळे एकटेच होते आणि असं जगात कुणी नाही. तर सर म्हटले मला, माधव सर, की एखादा छोटासा चुटकुला तुमच्यासाठी होऊन जाऊ द्या. तुमच्यासाठी छोटासा चुटकुला, जाता जाता जे काही ज्ञान घेतलेलं आहे ते साचून राहतो, आपण थोडंसं आनंदात गेलो की. जशी ही तुमची शाळा आहे, या शाळेमध्ये शिक्षक वर्ग आहे आणि हा शिक्षक वर्ग दरवर्षी तुम्हाला ट्रिपला घेऊन जातो. सहल जाते ना तुमची. मग ही सहल गेल्यानंतर त्या सहलीमध्ये दुपारपर्यंत वेळ तुमचा अगदी मजेत जातो आणि दुपारनंतर असं ठरतं की आपण या ठिकाणी काहीतरी खेळ खेळूया. मग त्याच्यामध्ये एक हुशार मुलगा असतो माझ्यासारखा, तो बॅग घेऊन आलेला असतो सहलीला. तुमच्या तिथं बसलेले एक हुशार मुलगी असते की तो चिंटू आणलेला असतो. मग ते असं ठरवते की या ठिकाणी आपण क्रिकेट खेळूया. मग क्रिकेट खेळायचं म्हटलं की 2 टीम पाहिजेत. मग 2 टीम कशा करायच्या? तो म्हणजे विद्यार्थी एका बाजूला आणि शिक्षक वृंद आणि त्याच्याबरोबर असणारा जो इतर स्टाफ असतो, सेवक वर्ग, यांची एक टीम. विद्यार्थ्यांची टीम तयार होते, त्यांना वेळ लागत नाही, पण यांची टीम व्हायला वेळ लागतो. मग त्याच्यामध्ये जी जी लोक असतात त्यातलं सगळ्यात पहिल्यांदा अनाऊन्स होते की ज्यांना कुणाला आमच्या शिक्षक वर्गाकडनं क्रिकेट खेळायचं त्यांनी नावं द्या. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा पिऊन धोंड्या, तो धोंड्या येतो आणि म्हणतो, ओ हमारा नाम लिखो. अरे धोंड्या, तू क्रिकेट खेलेगा? काय कोणी खेलेगा? वो सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, वैभव सूर्यवंशी का गर्ववंशी, इतू सा छोकरा है, वो क्रिकेट खेल सकता है, हम नहीं खेलेगा भाई. वो तुम्हारा चेंडू फेंको, हम क्या क्या करता है देखो, हमारे भी नाम लिखो. आता त्याचं नाव लिहितात. त्याच्यानंतर येतो आपला सिंधी, एक सिंधी पिऊन असतो, तो म्हणतो बाबा हमारा नाम लिखो. तुम क्रिकेट खेलेगा? काय कोणी खेलेगा? हमको ये हमारा घर में दुकान है तो हमको पूरा जजमेंट है कितने को क्या क्या देने का, तो हम भी हम पे खड़ा रहेगा और बराबर जजमेंट देगा, तो हमारा नाम लिखो. त्याचं नाव लिहितात. नंतर येतो आपला गुरखा, गेटकीपर. शाळेला गेट आहे ना, तिच्या गेटवरचा गेटकीपर, तो येतो म्हणतो, शाजी हमारा नाम लिखो. अरे गुरखा, तुम क्रिकेट खेलेगा? शॉप. क्यों नहीं खेलेगा? अरे तुमको गेट कीपर है. शॉप.
हम उधर गेट कीपर है, हम इधर विकेट कीपर खड़ा रहेगा. आता एक मद्रासी पिऊन असतो तर तो येतो म्हणतो अयो हमारा नाम लिखो. अरे मद्रासी तुम क्रिकेट खेली ना, काय को नहीं खेलेगा, हमारे घर में हमारा बीवी क्या क्या खेल के मारता हम सब पकड़ता, तुम्हारा चेंडू फेंको हम क्या क्या करता है देखो, हमारा नाम लिखो. आता झालं ही टीम तयार झाली. आता पहिली टीम बॅटिंग करते ह्या विद्यार्थ्यांची आणि या विद्यार्थ्यांची टीमनी बॅटिंग मध्ये 61 रन केली. 61 रन करून त्यांची टीम बाहेर येते. आता यांची बॅटिंग येते आणि सगळ्यात पहिल्यांदा येतो धोंड्या. धोंड्या येतो आणि अंपायरला म्हणतो इधर खडा निघा. ती हातातली बॅट गदा फिरवल्यासारखं फिरवत येतो आणि अंपायरला म्हणतो इधर खडा रहने का. अंपायर म्हणतो वो 3 लकड़ी दिखता है ना उधर खड़ा रहने का. धोंड्या म्हणतो मेरे को भी मालूम है 3 लकड़ी के इधर खड़ा रहने का क्या उधर खड़ा रहने का. अंपायर म्हणतो चिड़िया उधर वो विकेट कीपर खड़ा रहेगा तुम इधर खड़ा रहो. आता तो समोरून थांबतो आणि त्याला तो मद्रासी बॉलिंग टाकत असतो आणि मद्रासी तो चेंडू लांब घेऊन जाऊन तिथं तो घासत असतो. आता त्याला घासलेला पण तो धोंड्या म्हणतो ए मद्रासा वो चेंडू जरा आहिस्ता फेको. चेंडू म्हटलं आहिस्ता फेको, मेरे को दिखला म्हणताय की नाही. हाँ मेरे को अगर चेंडू नहीं दिखेगा तू कल स्कूल में नहीं दिखेगा. आता तो मद्रासी घाबरतो तो म्हणतो हम भी आलो फेकेंगा तुम्ही थोड़ा पीछे खड़े रहो.